السلام علیکم۔ افہام کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے ساتھ محترم مجیب اللہ ظفاری صاحب ہیں۔ مجیب اللہ ظفاری صاحب کرناٹکا بورڈ آف اوقاف کے فارمر CEO اور موجودہ اسپیشل آفیسر ہیں۔ اوقاف کی پراپرٹی کو ڈیولپ کرنے کے سلسلے میں، اس کے صحیح استعمال کے سلسلے میں آپ کا ایک لمبا تجربہ ہے، اور آپ نے اپنے مدت کار میں جس دوران آپ CEO رہے، آپ نے بہت نمایاں خدمات کرناٹک میں انجام دی۔ آج ہمارے ساتھ وہ ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ اوقافی جائیدادوں، وقف پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرنے، اس کے صحیح استعمال کے لیے سول سوسائٹی، مسلم جماعتیں، مسلم عوام اور عام طبقہ کس طرح کا رول ادا کرنا چاہیے۔ مسلم جماعتیں، مسلم عوام اور مسلم دانشوران، ان تینوں کا آپ ان تینوں کی علیحدہ ذمہ داری بتائیں گے تو انشاءاللہ اس اوقافی پروٹیکشن میں ہم کو بڑی مدد ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو اوقافی جائیدادیں ہیں، یہ اجتماعی جائیدادیں ہیں۔ ہم اپنی انفرادی جائیداد کا کس طریقے سے تحفظ کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کی اجتماعی جائیداد کو بھی اسی طریقے سے تحفظ کرنے کا انہیں جواز ہے۔ اگر ہم نہ کریں تو یہ جائیدادیں ہمارے ہاتھ سے جاتی رہیں گی۔ میں آپ کو مثال کے طور پر کرناٹک کو ہی لے کے بتاتا ہوں کہ ہمارے کرناٹک میں 1,17,000 ایکڑ اوقافی زمین تھی، جس کا گیزٹ میں بھی پبلیکیشن ہو گیا تھا۔ 1950 پر 4 میں سارے ہندوستان میں انعام ابالیشن ایکٹ آیا۔ جتنے بھی راجہ مہاراجائیں انعام دے کر گئے تھے وہ سارے کے سارے ابالش ہو گئے۔ اس کے بعد 1977 میں سرٹن ابالیشن ایکٹ کرناٹک میں آیا۔ ہندوستان میں سب سے پہلی مرتبہ ریاست کرناٹک میں کرناٹکا لینڈ ریفارمز ایکٹ آیا۔ جو زمین پہ قابض ہے یہ اسی کی زمین ہے۔ تو یہ تینوں قوانین کے اندر ہماری اوقافی 72,000 ایکڑ زمین ہم سے ہاتھوں سے نکل گئی۔ اور دوسرا ایک قانون سارے ہندوستان میں ہے جو لینڈ ایکویشن ایکٹ ہے۔ یہ لینڈ ایکویشن ایکٹ میں بھی پبلک پرپس کے لیے حکومت اس زمین کو ایکوائر کر کے لے سکتی ہے۔ لیکن 90/2 کے قانون میں 2013 کے وقف ایکٹ میں یہ جواز کو رکھا گیا ہے، چاہے وہ ہندو ہے یا مسلم کی ہو، لینڈ ایکویزیشن پبلک پرپس کے لیے مسجد کو یا پرارتھنا مندر کو یا چرچ کو اس کو ایکوائر کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسے ہم بچا سکتے ہیں۔ یہ جو قوانین گئے ہماری جموں اینڈ کشمیر کے ایکٹ میں، یہ سارے انعام ابالیشن اور لینڈ ریفارمز لاس کو یہ جو چیز ہے اسے ایگزمپٹ کیا گیا ہے۔ ریاست پنجاب میں جو لینڈ ریفارمز ایکٹ بنایا اس میں وقف کے زمینات کو ایگزمپٹڈ بنایا گیا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے کسی ریاست میں اس قسم کا ایگزمپشن نہیں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں ریاست آندھرا پردیش کے وقف بورڈ اور سید علی کے ہانریبل سپریم کورٹ کے کیس میں یہ فیصلہ تاریخی سنایا گیا کہ وقف از آلویز اے وقف۔ کسی قانون کو، کسی اسٹیٹ کو یہ جواز نہیں ہے کہ وقف کے کیریکٹر کو بدلا جائے، اس کے کیریکٹر کو نلیفائی کیا جائے۔ یہ ہم جو 72,000 ایکڑ زمین ہماری جا چکی ہے، اسے پھر دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ جہاں تک ہمارے قبضے میں جو زمینات ہے اس کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ ریاست کرناٹک میں ایک ایسی واحد ریاست ہے جس میں جو بھی زمینات ہیں 3 ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں محکمے میں۔
ایک ریونیو کے محکمے سروے نمبرز آتے ہیں، ایک RDPR ڈپارٹمنٹ پنچایت راج میں وقف کی پراپرٹی آتی ہے، اور جو اربن ایریاز میں میونسپلٹیز اور کارپوریشنز ہیں جو اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے تحت آتی ہیں، ان تینوں ڈپارٹمنٹ میں ان کی گورنمنٹ کے زمینات کو محفوظ کرنے کے لیے 3 قسم کے سافٹ ویئر بنائے گئے ہیں۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں بھومی نام کا سافٹ ویئر ہے، اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ای آستی نام کا سافٹ ویئر ہے، رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ای آستی نام کا سافٹ ویئر ہے۔ اسی طریقے سے جو رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہے، سب رجسٹرار آفس میں جب زمین کی خریداری ہوتی ہے وہاں ایک کاویری سافٹ ویئر ہے۔ یہ کاویری سافٹ ویئر کو ان تینوں سافٹ ویئر سے سنکرونائز کیا گیا ہے۔ اس لیے جو گورنمنٹ کی پراپرٹی کو بچانا چاہتے تھے، ہم ریاستی وقف بورڈ والے بھی تینوں ڈپارٹمنٹ سے ایک ایسا نوٹیفیکیشن کروا دیے کہ ہماری ساری جائیدادوں کو ان سافٹ ویئرس میں ڈال کے کوئی بھی انسان فراڈولنٹ طریقے سے ہماری زمینات کو بیچا نہیں جا سکتا۔ قیامت تک اس کا تحفظ ہم نے ٹیکنیکلی اینڈ ڈیجیٹلی کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں ہم کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ یہ جو طریقہ ہے، یہ سارے ہندوستان میں اوقافی زمین کو بچانے کے لیے ایک کوشش کی جاتی ہے۔ دوسرا، اوقافی زمین کو اس طریقے سے بچانا جاتا ہے کہ یہ انکروچمنٹ ہے۔ جو بازو کے خرب و جوار کے جو لوگ ہیں وہ آ کے ہماری زمینات پہ قبضہ کر دیتے ہیں۔ اسے قبضہ کرنے کے لیے ہمیں بچانے کے لیے حکومت سے ہمیں کامپاؤنڈ اور فینسنگ کرنے کے لیے پیسہ ہونا چاہیے۔ اتنا پیسہ تو مسلمانوں کے پاس نہیں ہوتا۔ ایک بہترین طریقہ کرناٹک میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی ہماری اوقافی زمین ہے اس میں ہم افارسٹیشن کر کے، ٹری پلانٹیشن کر کے اس کو بچایا جائے۔ یہ بچانے سے یا بار طریقے سے ڈالنے کے لیے یہ ہم اس کو بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تیسرا، ہمارے مقامی جو افراد ہیں، اجتماعی طریقے سے جو NGOs ہیں، مسلم سول سوسائٹیز ہیں، ان کو یہ ذمہ داری دے دی جائے کہ اس میں ایک بورڈ لگا دیا جائے، کوئی لوگ آتے جاتے اس کو دیکھتے رہے اور اس کی اطلاع دیتے رہے۔ ہمارا جو سیٹلائٹ امیجز ہیں، وہ امیجز سے، اس سیٹلائٹ سے ہماری زمین آج کس طریقے سے ہے، کل کیسی ہے، کیا کوئی انکروچمنٹ اس میں آیا، اس کو واچ کرنے کا کام ہمارے ڈیجیٹل طریقے سے NGOs کر سکتے ہیں، اس کی اطلاع دے سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ اس کی ڈیولپمنٹ کس طرح سے کی جاتی ہے، اس میں سے انکم جنریٹ کیسی آ سکتی ہے، میرا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہماری اوقاف میں جو وقف کرنے والا واقف ہے، جس مقصد کے لیے دیتا ہے، اسی مقصد کے لیے قیامت تک قائم رکھنا، یہ ہماری جنریشن کی ذمہ داری ہے۔ جنریشن کی ذمہ داری ہے۔ پھر بھی جو قبرستان ہے، اگر وہ قبرستان میں ہم دوسرے گھر وغیرہ بنوا دیے تو وہ مقصد ہی تلف ہو جائے گا۔ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس قبرستان کے کناروں میں، اس کی سرحد میں کوئی ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹی بنائی جائے، شاپنگ کمپلیکس بنا دیا جائے، تو اس سے انکم جنریٹ ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی خالی اوپن سپیسز ہیں اوقاف کے، اسے ڈیولپ کرنے کے لیے ہمارے ریاستی کرناٹک میں ایک وقف کونسل نام کی ایک ادارہ ہے۔ اس کونسل سے ایک ادارے کو 1 کروڑ روپے کا لون دیا جاتا ہے، جسے سود نہیں، ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز کی طریقے سے 5% سے اس کو ہاسٹل وغیرہ بنانا یا شاپنگ کمپلیکس بنانا یا شادی محل بنانے کا جواز ہے۔ اسی طرح سے ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے سینٹرل وقف کونسل سے 3 کروڑ روپے کا لون دیا جاتا ہے، جو وقف کی طریقے سے منظوراتی کرا کے ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز لے سکتے ہیں۔ یہ جو سچار کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد پہلے جو پروگرام تھا، اس میں یہ جو پریزنٹ حکومت ہے، انہوں نے یہ PMGVK پردھان منتری وکاس کاریکرم یوجنا جو ہے، اس یوجنا میں 2 سال سے پہلے سے وقف کو شامل کر دیا گیا ہے۔ اس وقف پہ آپ ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹی کرنے کے لیے
चाहे आप 20 करोड़ रुपए का सिंगल प्रोजेक्ट ले जाए, 100% 60-40 प्रोग्राम से 40% स्टेट देगा, 60% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। फ्री ऑफ कास्ट लोन नहीं, आपको रीपेमेंट नहीं करना पड़ेगा। आप है ना उसको प्रॉपर्टीज को डेवलप कर सकते हैं। हम गुज़िश्ता साल भी इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं और इस साल भी हम उसके प्रोग्राम दे रहे हैं। इससे सारे हिंदुस्तान में औकाफ़ी जायदादों को डेवलप करके उसमें जो इनकम आती है उससे हमारी एजुकेशनल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को हम बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अभी जिस प्रोग्राम का आपने जिक्र किया जी प्रधानमंत्री योजना के तहत, जी कर्नाटक में वो कौन सा प्रोजेक्ट था, वो कहाँ अमल में आया और उससे क्या फायदा हो रहा है? गुज़िश्ता साल हम धारवाड़ और मंगलूर में प्रोग्राम्स लेकर हैं और कम से कम उसमें है ना 20 करोड़ रुपए का प्रोग्राम्स करके हैं और उसमें हम कॉलेजेस बनाए हैं, ITI बना के हैं और जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस थे उसका है ना स्कूल बिल्डिंग्स बना के ही और शादी महल भी बना के ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं। अच्छा, ज़फ़ारी साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने चंद दिनों कबल वक्फ काउंसिल और जमात इस्लामी के ताउन से एक प्रोग्राम किया था वक्फ के बारे में, वक्फ के अवेयरनेस के बारे में। वो क्या प्रोग्राम था, उससे क्या फ़ायदे हासिल हुए? जी, 2016 से जमात इस्लामी के साथ हम मुतवल्ली कॉन्फ्रेंस को, अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस का कार्य कर रहे हैं। हम 17 ज़िलों में इसका काम अंजाम दे चुके हैं। उसके बाद में जमात इस्लामी के इश्तराक से एक नया प्रोग्राम हमने शुरू किया है। इसमें हम ये कर रहे हैं कि जमात इस्लामी के जो कारकुन हैं वो हमारे वक्फ के अफसरान से मिलकर ग्रास रूट लेवल पर हमारी जायदादों का किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। हमने कलबुर्गी में एक 7 ज़िलों के अफसरान और कारकुनों को मिला के एक सेशन करवाया, कामयाबी के साथ पूरा हुआ। उसके बाद में ज़िले बागलकोट में एक 10 ज़िलों का प्रोग्राम करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोग्राम भी अच्छा रहा। अब है ना हम उसमें जो प्रोग्राम दिए हैं उनको, जो नॉन ऑफिशियल्स जमात इस्लामी के कारकुन वक्फ के साथ मिलकर जितनी भी मस्जिदें, दरगाहें, क़ब्रस्तान जो रजिस्टर्ड नहीं है वक्फ बोर्ड में, उसको रजिस्टर्ड करवाने के लिए सिंपल सा प्रोसीजर बना के वो है ना वो सारे काम निपटा कर वहाँ लाएंगे। वो वक्फ के अफसरान हमें बोर्ड को देंगे, बोर्ड इससे रजिस्ट्रेशन करके देगा। ये काम हुआ। दूसरा जो काम है, मैंने इससे पहले जो बताया, जो लॉकिंग का प्रोग्राम है वक्फ ऑफिस का, जब तक हमारी जायदादों का टाइटल ठीक नहीं होगा कारपोरेशन और तहसीलदार ऑफिस में, हमारी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ नामुमकिन है। आपने सुना होगा सारे हिंदुस्तान में हाई कोर्टों में ने ये फैसला सुनाया है कि जो भी जायदादों के टाइटल के डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको गिरा दिया जाए। ये अब बेहतरीन मौका है। ये सिर्फ कारकुन नहीं, सारे मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए और अपनी अपनी मसाजिद के, अपनी अपनी औकाफ़ी ज़मीनात का टाइटल अपडेट करवाने के काम करना चाहिए। तीसरा, ये जो वक्फ बोर्ड में जितने भी रजिस्टर होते हैं उनकी ये मैंडेटरी जिम्मेदारी होती है कि 1 जुलाई को उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को दिया जाए। ये कोई देता नहीं, इसको दिलवाने के बाद अगर वो नहीं दिया तो उसको 15 दिन की सज़ा का भी जवाज़ है उसमें। इतना बड़ा जो है ये काम करवाने के लिए ये हमारे लोग, ये सिविल सोसाइटी ये बजट देखते हैं। हर औकाफ़ी इदारे का सालाना एक बजट लेके बोर्ड से अप्रूव करवाना है, ये कोई करवाता नहीं है। ये काम है, ये लोग मिल के है ना इसको करवा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी औकाफ़ की जायदादों के इहाते में हम लोगों के दुकान है, हम लोग किराए पे देके ही, एग्रीकल्चर लैंड किराए के दे पे ही, वो है ना भाई छोटी छोटी रकमों के लिए ये दे के ही इसको जो प्रिवेलेंट मार्केट वैल्यू है उसके मुआफिक उसके किराए को बढ़ा के जो हमें एक इंडिविजुअल इनफरादी तौर से लोग किराया देते हैं, हमारी मस्जिद को भी उसी रेट का किराया दे। ये किराया करवाने में, बाज़ाब्ता तरीके से अग्रीमेंट करवाने में, उसके डॉक्यूमेंटेशन रखने में ये सारे लोग मिलकर सिविल सोसाइटी इसका काम कर सकते हैं। जितनी भी हमारी औकाफ़ी जायदादें हैं उनसे जाके फॉरेस्ट अफसरान से मिल के उनकी मदद से, उनके इश्तराक से हमारे ख़बरस्तान और ओपन स्पेसेस को अफॉरेस्टेशन फेंसिंग करते हैं और नेम बोर्ड लगा के ये औकाफ़ी जायदाद है,
ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड बोल के डाल सकते हैं। तीसरा एक अहम काम उन लोगों को हमने ये दिया है कि सारे मुसलमान वहाँ के इंपॉर्टेंट लोगों के टेलीफोन नंबर्स की एक डायरेक्टरी बनाई जाए, डॉक्टरों की डायरेक्टरी बनाई जाए, मुस्लिम वकला की डायरेक्टरी बनाई जाए, मुस्लिम इंडस्ट्रीज के सारे इंफॉर्मेशन मिला के मस्जिद के इहाते की एक डायरेक्टरी बन जाए। ये डायरेक्टरी से सारे लोग उसका मुस्तफिद हो सकते हैं। ताल्लुक लेवल की एक बने, इसकी बने, उसमें बखसूस इस तरीक़ा क्या किया जा रहा है, जब किसी का कोई इंतकाल होता है, औरत का इंतकाल होता है, तो गसाला का टेलीफोन नंबर उसमें ज़रूर होना चाहिए, और गुस्ल देने वाले लोगों का, खबर खोदने वालों के नंबरात उसके अंदर इंडिविजुअल्स की रखना ज़रूरी है। और जितने भी आपको एजुकेशन के लिए जो स्कॉलरशिप वगैरह देते हैं, जो फ़ीस वगैरह मदद करते हैं, ऐसे लोगों के, ऐसे इंस्टीट्यूशंस के भी टेलीफोन नंबर्स उसमें रख दिया जाए। और हिंदुस्तान की हुकूमत और रियासती हुकूमत से औक़ाफ़ और मुसलमानों के लिए कई किस्म के स्कीम वगैरह हैं, और इन स्कीमों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम लोग है ना ये मिलजुल कर इसका काम कर सकते हैं। ये एक अहम मसला सारे हिंदुस्तान में यह है कि बहुत से कोर्ट, इलाहाबाद के कोर्ट में भी हुआ, लखनऊ में भी हुआ, बेंगलुरु में भी हो रहा है, हमारी मस्जिदों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल और किस तरीक़े से करना चाहिए उस तरीक़े से करना ही है। हमारी जो 2001 में नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल रूल्स आया, 1986 के अंदर जो क़ानून आया है सारे हिंदुस्तान में, इसके मुआफ़िक़ बाज़ाब्ता तरीक़े से उसका एक लिमिट रखा गया है। एक रेसिडेंशियल एरिया है, एक इंडस्ट्रियल एरिया है, चंद साइलेंस जोन है। जैसे कोई मस्जिद, मंदिर या स्कूल, ऐसे चीज़ों के 100 मीटर में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना मना है, उसे साइलेंस जोन कहा गया है। हमारी मस्जिदों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें नाइट में नहीं इस्तेमाल करना कानून कहा जाता है। रात के 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। और इसमें जो कोर्ट है, इसका सर्कुलर हमारी वक्फ बोर्ड की तरफ से भी हमने दिया है कि वो जो ज़ाब्ता बनाया गया है, अब बेंगलुरु के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया, वो सॉफ्टवेयर से हम हमारे मस्जिद के लाउड स्पीकर को उसे कंट्रोल कर सकते हैं, वॉइस कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कंट्रोल करने का तरीक़ा, वो सॉफ्टवेयर को चलाने का तरीक़ा हमारे मुअज़्ज़िनीन आइम्मा इकराम को सिखाने के लिए, तरबियत देने के लिए भी हमने एक बना के भेजा है सर्कुलर। इसके मुआफ़िक़ लोग काम कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारी एजुकेशनल बैकवर्डनेस है मुसलमानों के अंदर, इसके फलाह व बहिदी के लिए ये सारे मिल के औक़ाफ़ के साथ वक्फ़ की जो इनकम है 30% उसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं। ये एक और अहम काम हमने ये दिया है कि जब भी हमारी मस्जिदों में हम जुमा को जाते हैं, हमारी मस्जिदों में फ़ुक़रा का हुजूम लगा रहता है। अक्सर हमारी बुरखे वाली औरतें, बुरखा पोश, ये भीख मांगने का जो तरीक़ा है, हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो भी भीख मांगेगा दुनिया में उसका चेहरा दागदार हो जाएगा। हमारी कौम के लिए भीख मांगना नहीं, हम लोग मिस्किन को खैरात देते हैं। जो हमारा सीधा हाथ देता है तो हमारे दूसरे हाथ को इसकी खबर नहीं होती। हम मिस्किनों की देखभाल इस तरीके करना चाहिए कि हमारी मस्जिदों के सामने हुजूम ना आए। हम हमारे मुतवल्लियान को इस किस्म का इंस्ट्रक्शंस देके हैं कि जब भी कोई फ़कीर मस्जिद में आता है तो वहाँ के मुतवल्ली और वॉलंटियर्स को चाहिए कि कॉन्फिडेंशियली उनको बुला के कहीं रूम में बिठा के उनसे तहकीक की जाए कि आपको इस किस्म की हालत क्यों आई, और उसका हल तलाश करना चाहिए। और उसको 2-3 हज़ार का कर्जा देना चाहिए, कर्ज़े हंसना, और कहीं जगह बना के देके उसके छोटा मोटा व्यापार करने के लिए तरीक़ाकार बता के देना चाहिए। इस मसले से जो बेगरी का है, इससे बचने के लिए मुसलमानों को कोशिश करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़ारी साहब, आपने बहुत अच्छे सजेशन दिए और बहुत अच्छी रहनुमाई फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया।